अनेक प्रकार की क्वालिटी की आत्मा है। तो सभी तो ज्ञान में नहीं आएंगे, बेहद के ज्ञानी होंगे तो सुनेंगे। बाकी तो इशारा दे रहा हूँ, आने वाला समय में बहुत जल्दी में छोटूराम को रिक्वेस्ट किया है कि वे जल्दी साक्षात्कार का पाठ शुरू करें और तीनों जगह परम लाइट भर दें। तो जो मनुष्य अवतार वाली आत्मा है, जो बेहद की हो, 33 कोटि हो, या कोई भी हो, जो अंदर आए तो 4 कला में मुक्ति वाले भी आए, जीवन मुक्ति वाले आए। तो माउंट आबू में भी पावर भरे, तो वो फेमस तपस्या भूमि रही है, तीर्थ भूमि रही है हमेशा। वहाँ से कई सिद्ध गए हैं, ऊपर में भी पूरे द्वापर में सिद्ध हुए। तो अहमदाबाद भी लाइट हाउस बनेगा और दिल्ली में भी लाइट हाउस बनाए, 3 जगह लाइट हाउस बनाएंगे। और जो बीके वाले सेंटर है, उसको जहाँ सेंटर है, मेन सेंटर जहाँ तपस्या भूमि है, बीके वालों ने की है, उनके सेंटरों में भी 4 कला की पावर भरनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मगर 21 पेढ़ी वाला मना कर रहा है, सारे काम में अड़ंगा वो डाल रहा है, हर काम में वो अड़ंगा डाल रहा है, इसलिए थोड़ा ये टाइम ले रहा है। बहुत अड़ंगा डाला नहीं तो 10 कला का काम होता, फटाफट फटाफट काम हो जाता, 1 सेकंड में ही पूरे धरती पर मुक्ति, जीवन मुक्ति हो जाती है। मगर वो थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है मेरे को, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, इसलिए थोड़ा मैं अभी स्लो गति से काम हो रहा है। युक्ति चल रहा हूँ मैं, सबको साथ लेकर चलता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ से चलना है, बेहद की आत्माओं को ही मल्टीवर्स को छोड़ने चलना है। बाकी मल्टीवर्स तो परिवर्तन करेगा, उसने बोला है 4 कला का पूरा मल्टीवर्स में पावर डालूंगा, बाद में 10 कला डालूंगा, वो उसका मल्टीवर्स, वो जो करना है करे। मगर मेरा एक आकारी रूप ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ रहेगा, अगर वो नहीं करेगा तो मेरा आकारी रूप करेगा। हम चले जाने के बाद भी हमारा सबका प्लेन चले जाएंगे, ओरिजिनल रूप में सब चले जाएंगे, मगर एक रूप यहाँ रहेगा, पूरे मल्टीवर्स का रिपोर्ट देता रहेगा। क्योंकि ऐसा मल्टीवर्स चला नहीं सकते, ऐसी दुनिया चला नहीं सकते जहाँ जीवन मृत्यु हो। बेहद के अविनाशी होनी चाहिए, बेहद का अविनाशी, हमेशा परमानेंट अविनाशी आत्माएं, हमें अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, कभी भी उस आत्मा का विसर्जन ना हो, आत्मा को दुख दर्द ना हो, परम लाइट की दुनिया हो, परम तत्वों की दुनिया हो, और क्वालिटी अच्छी क्वालिटी वाली परम लाइट की क्वालिटी हो, परम हाई क्वालिटी की परम लाइट हो। ऐसी नहीं कि कमजोर परम लाइट हो तो 1-2 कला की हो, ऐसी नहीं, कम से कम वायुमंडल 10-20 कला का हो, 20 कला का तो परम लाइट का वायुमंडल होना चाहिए। और आत्माएं कम से कम 100 कला के ऊपर की कम से कम क्वालिटी होनी चाहिए, तो ही अविनाशी अमरलोक वाला मल्टीवर्स बनेगा। वो तो बताया हुआ मैंने, अब देखेंगे, अब सब हो जाएगा, चिंता ना करे, बेहद की आत्माएं चिंता ना करे, सब कर रहे हैं, सब कर रहा है। सूक्ष्म जगत में ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया है और इसका रिजल्ट भी आ रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। सबको इशारा भी मिल गया ना कि अब योग करके 100 परिवर्तन करो, अपने आप को बचाओ, बस और कुछ नहीं है। दुनिया की चिंता ना करो, देखते हुए अब ये समय है, देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, वाणी से परे, आवाज से परे रहो। याद वहां करना है जहां अब जाना है, नई दुनिया को याद करो कि हम यहाँ ऐसी नई दुनिया में जाएंगे, परम लाइट की दुनिया में जाएंगे, वहां परम सुखों का, परम शांति होगी, अलग अलग बेहद की कला की परम शांति होगी वहाँ। अलग अलग कला के परम धाम में भी अलग अलग क्वालिटी के सुख होते हैं ना, परम सुख, 1 कला का परम सुख, 1 कला की परम शांति, 8-10 कला की परम शांति, 20 कला की परम शांति, 100 कला की परम शांति, 1000 कला की परम शांति, 1 करोड़ की परम शांति, 1 करोड़ कला की परम शांति। तो तुम्हें तो बेहद की कला की परम शांति चाहिए, आत्माओं को तो जल्दी करेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं बच्चों को निकालने की, लिप देने की, लिप की गिफ्ट देंगे बच्चों को जल्दी से जल्दी वाइंड अप करने के लिए, बच्चों को यहाँ से लिप करने के लिए, बेहद के बच्चा हो, 33 कोटि हो, भारत को भी एक लाइट हाउस भर देंगे। फिर बाद में जब धर्मपिता धर्म गुरु भी जब मुक्ति मांगेंगे तो इनको भी मुक्ति दे देंगे, मगर यहाँ बिन मांगे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ नेचुरल लॉ है ये, ऐसा 21 पेढ़ी वाले ने मेरे को समझाया कि यहाँ नेचुरल लॉ है, तो मुक्ति मांगे तो दो, मुक्ति दो, जो मुक्ति मांगते उनको दो, न मुक्ति मांगे तो वो माया में फंसा है तो उसको माया में रहने दो। जब वो दुखी होगा, जब लड़ते लड़ते सब दुखी हो जाएंगे ना, असुर भी लड़ते लड़ते दुखी हो जाएंगे, तो फिर एक दिन मुक्ति मांगेंगे और वायुमंडल की इफेक्ट भी होगी धीरे धीरे। मगर वो 4 कला की परम लाइट बाद में डाल देंगे पूरी धरती पर, पूरे 200 किलोमीटर, पूरे ब्रह्मांड महाब्रह्मांड चारों धीरे धीरे डालते जाएंगे पूरी गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स। फिर बाद में 10 कला डालेंगे, तो पूरा प्रोग्राम रिफाइन हुआ।
पहले जो 10 कला का प्लान था, अब 4 कला में रिफाइन हुआ 2 बार, मतलब कई बार इसमें टाइम लग गया रिफाइन होने में। सब रिफाइनिंग एंड चेंजिंग, प्लानिंग सारे रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होते जा रहे हैं। मगर मेन चीज़ है, अगर आत्मा का स्वरूप नहीं होगी आत्माएं, तो थोड़ा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। 4 कला के पावर में भी अगर आत्मा बैठ जाती हैं, बैठती हैं, तो अगर आत्मस्वरूप की पावर होगी तो एक धड़ाके एक ही सेकंड में वो व्यक्त से वक्त बनकर ऊपर चली जाएगी। बापूजी, अगर कोई संकल्प करे कि भाई मेरे अंदर 10 कला की पावर आ गई है, हाँ, तो संकल्पों में सिद्धि होगी ना उसको। जो सोचोगे वो पाओगे। योग में बैठ के अगर हाँ, योग में बैठे कि मैं बेहद की कला की परम लाइट की बॉडी है मेरी, क्या क्या सोचना चाहिए? बेहद की कला की परम लाइट की बॉडी। हाँ, मेरी बेहद की कला की परम लाइट की बॉडी और पूरा घर बेहद की कला के परम लाइट से भरा हुआ है। इतना अपने घर को तो संभाल के बैठो। चैरिटी बिगिंस एट होम। घर को तो बदलो, बात का तो दुनिया देखी जाएगी, तुम अपने घर को बदलो। और आसपास में जो है इनको उनको भी अनुभव कराओ, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वो अनुभव करेंगी। यही सोचो कि मैं बेहद की कला की आत्मा हूँ, मेरी बॉडी भी बेहद की कला की है, आसपास पूरा घर बेहद की कला के पावर से भरा हुआ है, और बेहद की कला की परम शांति है, बेहद की कला का परम सुख है। मेरे पास परमानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, दिव्यानंद स्वरूपम, ये सब बोलते रहो, अनुभव करते रहो। जो सोचोगे पाओगे, बन जाओगे एक न एक दिन। बार बार सोचते रहो, बार बार सोचते रहो, पूरे दिन यही सोचते रहो, तो तुम्हारी खुशी, दूसरों को खुशी मिलेगी ना। तुम्हारे पास परम सुख होगा तो तुम दूसरों को परम सुख दोगे ना। परम शांति होगी तो परम शांति बांटोगे, तो वाइब्रेट हो जाएगी ऑटोमेटिक। तुम्हें जो याद करेगा उनको वाइब्रेशन होकर उनको टच होगी, दुश्मन भी मित्र बन जाएगा, उसको परम शांति मिलेगी। तुम परम शांति में, तो अपना ओरा भर दो, घर दो भर दो, परम शांति, परम लाइट, परम बेहद की कला की परम लाइट से मेरा घर भरा हुआ है। मैं बेहद की कला के परम धाम को यहाँ मेरे घर में ही बना दिया। क्या? मेरा घर बेहद की कला का परम धाम का घर बन गया है। मेरी घर में बेहद की कला की परम लाइट भरी हुई है। मैं बेहद की कला के परम आनंद में हूँ। मैं मेरे अंदर बेहद की कला की परम शांति है। कौन सी 1-2 कला वाली परम शांति नहीं, बेहद की कला की परम शांति। अनुभव करो, खुश रहो, खुश रहो, बस अब जाने की खुशी में रहो, और दुनिया को देखते हुए न देखो, सुनते हुए न, भावातीत बनो, भावनाओं में न फंसो। भावातीत बनोगे तो कर्मातीत बनोगे, तो गुणातीत बनोगे, तो त्रिगुणातीत बनोगे, तो फटाफट जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, तो जल्दी जल्दी लाइट आ जाएगी, तुम व्यक्त से अव्यक्त बनोगे, घर लाइट बन जाएगा। यही तो सब प्रोसेस है। ज्ञान, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान को जीवन में धारण करो। ज्ञान जो दिया है, ज्ञान को, जैसे डॉक्टर पढ़ता है तो फिर डॉक्टरी करता है तो प्रैक्टिकल करता है ना, ऐसे तरह ज्ञान तुमने दिया है, योग की विधि बताई, सरल विधि बताई, तो ज्ञान को जीवन में धारण करो, निरंतर कर्मयोगी बनो। देखो मजा आ जाएगी, इतनी मजा आ जाएगी कि देखो, जहाँ तुम नौकरी भी करते हो वहाँ परम लाइट, परम शांति के वाइब्रेशन डालो, तो वहाँ नौकरी के आसपास वाले तुम्हारे जो सहयोगी हैं, तुम्हारा बॉस है, वो भी परम शांति का अनुभव करेंगे। नौकरी वाले कहेंगे कि आसपास वाले भी कहेंगे, अनुभव करेंगे, अरे उसके पास से तो परम शांति मिलता है। कोई तुम्हें पत्थर मारे तो फूल दे दो ना, परम शांति के वाइब्रेशन। हमारे पास जो है वो हम देंगे ना, हमारे पास परम शांति है तो हम परम शांति बांटेंगे ना। और लोगों के पास पत्थर है, नेगेटिव संकल्प रूपी पत्थर मारते रहते हैं, नेगेटिव सोच है, तो एक न एक दिन नेगेटिव सोच सोच के तो फिर थक जाएगा ना आत्मा। और उनको जब तुम्हारे परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे तो वो भी सोचेंगे नहीं, शांति तो कहीं से आ रही है, मुझे उसको याद करते शांति मिलता है, तो आपको बार बार याद करेगा, उसको बार बार शांति मिलेगी। फिर एक दिन बोलेगा कि भाई तुम्हारे पास तो शांति कमाल है, कहाँ से शांति आ रही है? चाहे तुम्हारा बॉस हो, तुम्हारे सहयोगी हो, घर में हो, परिवार में हो, कोई भी हो, दुश्मन हो। क्या बापूजी हम अपने परिवार की आत्माओं को मुक्ति दे सकते हैं? क्यों नहीं? బేహద్ పరం మహాశాంతి బాపూజీ లైవ్లో చెప్పినటువంటి వీడియో మనము ఇప్పుడు 7వ భాగం క్లిప్పింగ్ వింటూ ఉన్నాము. హిందీ క్లిప్పింగ్ ఇంతవరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ అందరికీ కూడా ఇషారా ఇస్తూ ఉన్నారు. తమ యొక్క సమయముని సద్వినియోగం చేసుకోండి. రాబోయేటువంటి సమయం చాలా త్వరగా పూర్తయ్యేది ఉంది అని, మనుష్య అవతారంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు భలే బేహద్ ఆత్మలు కానీ, 33 కోట్ల దేవతలు కానివ్వండి, ఈ యొక్క సాక్షాత్కారాలు అవటంతో రావటం ప్రారంభిస్తారు.
3 స్థానాల్లో పరం లైట్ను నింపండి అని నేను ఇషారా ఇచ్చాను అని చెప్తున్నారు బాపూజీ. బేహద్ జ్ఞానులైతేనే ఇది వింటారు. అనేక రకాల క్వాలిటీ ఆత్మలు భూమి మీద ఉన్నారు. జ్ఞానంలోకి రాకపోయినా వాళ్ళు సాక్షాత్కారాలతోటి బయటికి పడతారు అంటున్నారు బాపూజీ. మరి మనుష్యావతారంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు 33 కోట్ల దేవతలు, బేహద్ ఆత్మలు ఎవరైనా కానివ్వండి, ఈ 4 కళల గోళం ఏదైతే తయారైందో దాన్ని క్రాస్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళే జీవన్ముక్తిలోకి వెళతారు. మౌంట్ అబూలో పవర్ని నింపాలి. అది ఫేమస్ తపస్య భూమిగా ఏదైతే ఉన్నదో తీర్థ స్థానంగా ఉంది. అందుకని అక్కడ పరం లైట్ నింపాలి. మౌంట్ అబూ అంటేనే అనేక మంది సిద్ధ పురుషులు తపస్సు చేసి అక్కడి నుంచి పైకి వెళ్ళిపోయారు అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు స్థల పురాణంలో. పూర్తిగా ఇది ద్వాపర యుగంలో కూడా రుజువైనది. 3 స్థానాల్లో పరం లైట్ నింపినప్పుడు అహ్మదాబాద్ లైట్ హౌస్ అవుతుంది, ఢిల్లీ కూడా లైట్ హౌస్ అవుతుంది, మరి మూడవది మౌంట్ అబూ లైట్ హౌస్ అవుతుంది. మరి బీకే సెంటర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో మరి అది కూడా తపస్య భూమిగా ఉన్నది. బీకే వాళ్లకు అన్ని సెంటర్లు గీతా పాఠశాలని కాదు, 4 కళల పవరు నింపాలి అని నేను అక్కడికి చెప్పాను. కానీ 21 వంశావళి ఆయన ఒప్పుకోవటం లేదు. మరి కార్యక్రమం అంతా కూడా కొద్దిగా అడ్డుకుంటూ ఉన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో విఘ్నం కొంత అవుతూ ఉంది. కొద్దిగా టైం తీసుకుంటూ ఉన్నారు ఈ ప్లాన్ని వాళ్ళు ఫాలో చేస్తూ ప్లాన్ చేయటానికి, కంటిన్యూషన్ చేయటానికి. లేకపోతే 10 కళల పవర్ తోటే మన పని ఎప్పుడో పూర్తయ్యేది, ఫటాఫట్ అయిపోయేది కదా. 1 సెకండ్లో పూర్తిగా భూమి మొత్తం ముక్తి అయిపోతుంది, జీవన్ముక్తిలోకి వెళ్ళిపోయేవారు. కొద్దిగా మరి ఎమోషనల్గా అవ్వటము జరుగుతూ ఉంది. కొంచెం బ్లాక్మెయిల్ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. నన్ను కూడా బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ ఉన్నారు. నేను కూడా ఎమోషనల్గా అవ్వటానికి బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ ఉన్నారు. అందుకని కొంచెం స్లోగా ఈ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. ముక్తి యుక్తిగా నడుస్తూ ఉండాలి, యుక్తియుక్తంగా నేను కూడా నడుస్తూ ఉండాలి. అందరినీ వెంట పెట్టుకొని తీసుకొని వెళ్ళాలి కదా. 21 వంశావళి ఆయన్ని కూడా వెంట పెట్టుకోవాలి, 33 కోట్ల దేవతల్ని తీసుకొని వెళ్ళాలి, బేహద్ పిల్లల్ని తీసుకొని వెళ్ళాలి. మల్టీవర్స్ను వదిలేసి వెళ్ళటం అనేది కుదరదు కదా. ఇక మల్టీవర్సు పరివర్తన చెయ్యాలి. పూర్తి మల్టీవర్స్లో 4 కళల పవర్ని దించి తర్వాత 10 కళలు పవర్ని ప్రసారం చేయాలి. అప్పుడు మల్టీవర్స్లో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు 10% అన్నా రక్షించబడతారు. కానీ నేను ఒక ఆకారి రూపాన్ని అబ్జర్వేషన్ కోసం ఇక్కడ ఉంచుతాను, లేకపోతే వాళ్ళు చేయరు. నా యొక్క ఆకారి రూపం పనిచేస్తూ ఉంటుంది. బేహద్దు పిల్లలమైనటువంటి బాపూజీ పిల్లలు, స్పెషల్ కేటగిరీ ఆత్మలు మనమందరం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా బాపూజీ యొక్క ఒక ఆకారి రూపము ఇక్కడ ఉండి అన్ని అబ్జర్వేషన్ చేస్తూ ఉంటుంది, అదే పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఒకవేళ అందరి యొక్క ప్లేన్స్, విమానాలు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా ఒరిజినల్ రూపంలో అందరూ వెళ్ళిపోతారు. కానీ ఒక రూపం ఇక్కడ, నా యొక్క రూపం ఒకటి ఉంటుంది. పూర్తి మల్టీవర్స్ యొక్క రిపోర్టు నాకు ఇస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మళ్ళీ మాటికి మల్టీవర్స్ని వైండప్ చేయటము, మళ్ళీ అది బ్లాక్ హోల్గా అయితే మళ్ళీ రావటం అనేది జరగదు.
ఇలాగే వదిలేస్తే ఇక మల్టీవర్స్ నడవదు, ఇలాగే ప్రపంచం కూడా నడవదు. ఎక్కడైతే జీవన్ముక్తి ఉన్నదో, బేహద్దు అవినాశిగా కావాలో, మనము సదా పర్మనెంట్ ఆత్మలమే, అవినాశి ఆత్మలం, అమరమైన ఆత్మలు అని ఎప్పుడైతే మీరు నిశ్చయం చేసుకున్నారో, అజర్ అమర్ అవినాశి ఆత్మలు బేహద్దు పిల్లలు. వాళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా విసర్జన అనేది కారు. ఆత్మలకు భలే దుఃఖము బాధ ఉంటుండొచ్చు. పరం లైట్ ప్రపంచంలోకి వెళ్తే, పరమతత్వాల ప్రపంచంలోకి వెళ్తే మంచి క్వాలిటీ పరం లైట్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది, హై క్వాలిటీ పరం లైట్ ఉంటుంది. ఇలా కాకుండా బలహీనం అనేది ఉండటానికి వీల్లేదు. పరం లైట్ ఏదైతే ఉందో 1-2 కళలు తక్కువ వాయుమండలం అనేది అక్కడ 10-20 కళల వరకు కూడా మల్టీవర్స్లో పవరు ఇవ్వటము, అక్కడ వాయుమండలంలో కూడా 20 కళల పవర్ని నింపటము జరిగినప్పుడు కనీసం తక్కువ 100 కళల ఆత్మలు కూడా చేరుకుంటూ ఉంటారు. పైకి వెళ్ళాలి అంటే మంచి క్వాలిటీ ఆత్మలుగా కావాలి కదా. అవినాశి అమరలోకం మల్టీవర్స్గా తయారు కావాలి, అమరలోకంగా మల్టీవర్స్ తయారు కావాలి అని నేను చెప్పాను. ఇప్పుడు నేను కూడా చూస్తాను, అంతా జరిగేదే ఉంది. ఇక బేహద్దు పిల్లలు చింతించద్దు, అంతా మంచే జరుగుతుంది, శుభమే జరుగుతుంది అని బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా కొంచెం ఎక్స్పెరిమెంట్ షురూ అయితే అయింది కదా, ప్రారంభించాం కదా, మంచి రిజల్ట్ కూడా వస్తుంది, చాలా బాగా రిజల్ట్ ఉంది. అన్ని చోట్ల నుంచి నాకు ఇషారా లభిస్తూనే ఉంది. ఇప్పుడు యోగం చేసి స్వపరివర్తన చేసుకోండి, మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోండి. ఇంకేమీ చేయలేము, ప్రపంచం గురించి చింత వదిలేసేయండి. చూస్తూ కూడా చూడనట్లే ఉండండి. ఇప్పుడు సమయం చూస్తూ కూడా చూడనట్టే ఉండండి, వింటూ కూడా విన్నట్టే ఉండండి. వాక్కుకు అతీతంగా, ప్రపంచానికి అతీతంగా వెళ్ళిపోండి. ఈ మాట సదా మీరు స్మృతిలో ఉంచుకోండి. ఎక్కడికైతే మనం వెళ్ళాలో దాన్ని సదా జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. కొత్త ప్రపంచంలోకి వెళ్ళాలి, మనము ఇక్కడ వాళ్ళం కాదు, బేహద్లోకి వెళ్ళాలి, పరం లైట్ ప్రపంచంలోకి వెళ్ళాలి. అక్కడ పరం సుఖం ఉంటుంది, పరం శాంతి ఉంటుంది. భలే వేరు బేహద్ కళల్లో వేరు పర్సంటేజ్ పరం శాంతి ఉండొచ్చు. వేరు కళల్లో పరంధామాలు వేరు క్వాలిటీ సుఖము ఉంటుంది. ఒక కళ అంటే పరం సుఖం ఒక కళగానే ఉంటుంది. 8-10 కళల పరం శాంతి ఉంటే అక్కడ పరం సుఖం ఆ క్వాలిటీ ఉంటుంది. 20 కళల యొక్క పరం శాంతి, 100 కళల పరం శాంతి, 1000 కళల పరం శాంతి, 1 కోటి కళ పరం శాంతి, ఇలాగా మీరు బేహద్ కళల పరం శాంతిలోకి వెళ్ళే ఆత్మలు, మీకు బేహద్ కళల పరం శాంతి కావాలి. కాబట్టి ఏదైతే మనము ఇప్పుడు ప్రాసెస్ను స్టార్ట్ చేశామో తొందరగా చోటూరాం బాపూజీ చేస్తారు, మనం కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. ప్రతి ఒక్కటి సంభవమే ప్రయత్నం చేస్తే, కానీ ఇది ఎప్పుడు జరగనిది. అందుకనే మురళిలో చెప్పారు, బాపు వచ్చి అసంభవాన్ని సంభవం చేస్తారు అని. పిల్లల్ని ఈ యొక్క ప్రపంచం నుండి బయటపడేసి లిఫ్ట్ అనేది ఇస్తూనే ఉన్నాం. లిఫ్ట్కి గిఫ్ట్ పిల్లలకి ఇస్తున్నాను. త్వరగా వైండప్ చేయటం కోసం, పిల్లల్ని ఇక్కడి నుంచి లిఫ్ట్ చేయటం కోసం 33 కోట్ల ఆత్మలైనా సరే, బేహద్దు పిల్లలైనా సరే, ఎప్పుడైతే వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోవటం జరుగుతుందో భారతదేశం పైన లైట్ పవర్ని నింపడం జరుగుతూ ఉంటుంది. దీని తర్వాత ధర్మపితలు, ధర్మ గురువులు కూడా ముక్తి అనేది కోరుకుంటూ ఉంటారు. వారికి కూడా ముక్తి ఇవ్వటం జరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ అడగందే ఏమీ లభించదు. బినా మాంగే కుచ్ నహీ మిలేగా అంటారు. ఇది న్యాచురల్ లా. హే ప్రభు, తండ్రి నేను ముక్తి అయిపోతాను, నాకు ముక్తి ఇవ్వు అని ఏ ఆత్మ కోరుకుంటుందో ఆత్మ ముక్తిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. 21 వంశావళి ఆయన నాకు చెప్తూ ఉన్నాడు.
ఇది న్యాచురల్ లా కదా, ముక్తి అడగండి అని. ముక్తి దో అని అడగండి, అటువంటి వాళ్ళకి నేను ముక్తి ఇస్తాను. కానీ ఇప్పుడు అంతా కూడా మాయ అందరినీ ఇరికించేసింది. ఇక మాయలో ఉండేవాళ్ళని మాయలోనే ఉండనియండి. వాళ్ళు జ్ఞానం వినరు. మోహము, కోరికలు, ఇచ్చ ఇవన్నీ ఉంటూనే ఉంటాయి. వాళ్ళు ఎప్పుడైతే దుఃఖి అవుతారో అప్పుడు ముక్తి కోరుకుంటూ ఉంటారు. కింద కొట్లాడుకునేవాళ్ళు, పోట్లాడుకునేవాళ్ళు, దుఃఖి ఆత్మలు అందరూ అసురులే. అసురులు కూడా పోట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు కదా, దుఃఖి అయిపోతున్నారు. ఎంతవరకైతే మరి ముక్తి కారో అంతవరకు వాయుమండలం యొక్క ఎఫెక్ట్ కూడా వారిపైన పనిచేస్తూ ఉంటుంది. నెమ్మదిగా ఈ యొక్క వాయుమండలం ప్రభావం పడినప్పుడు ఇక్కడ మేము ఉండలేము, ఈ దుఃఖంలో బాధలో, హే ప్రభు తండ్రి మాకు ముక్తినివ్వు అని తప్పకుండా అందరు అడిగేదే ఉంది అంటున్నారు బాపూజీ. ఇకపోతే 4 కళల పరం లైట్ వేయటంతో ఈ భూమిపైన 200 కిలోమీటర్ వరకు పూర్తి బ్రహ్మాండంలోనూ మహాబ్రహ్మాండంలోనూ నలుమూలల నెమ్మదిగా కూడా పవర్ని పెంచటం, వ్యాపింప చేయటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. పూర్తి గెలాక్సీ మొత్తంలో, యూనివర్స్ మొత్తంలో, మల్టీ యూనివర్స్ మొత్తంలో కూడా తర్వాత 10 కళల పవరు అనేది వేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది. పూర్తి ప్రోగ్రామ్ రిఫైన్ అవుతూ ఉంది. ఫస్ట్ 10 కళల ప్లాన్ ఉంది, తర్వాత 4 కళల ప్లాన్ రిఫైన్ అయింది, ఫైనల్ అయింది. అంటే చాలాసార్లు దీనికి అందుకనే ఇంత టైం పట్టడానికి కారణం అదే. పైన ఉన్న వాళ్ళు ఎంత పవర్ అయ్యాలి, ఎక్కడ పవర్ దించాలి, ఎలాంటి ఆత్మలు ఎలా అవుతారో అన్ని వెరిఫికేషన్ చేస్తూ ఉన్నారు. రిఫైన్ అవుతూ ఉంది. ప్లానింగ్ కూడా రిఫైనింగ్ అండ్ రీచేంజింగ్ అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది కదా. ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఇక్కడ ఆత్మస్వరూపంగా ఉండటం. ఆత్మస్వరూపంగా కాలేదు, అందుకనే కొంచెం పురుషార్థం చేయాల్సి వస్తుంది. 4 కళల పవర్లో కూడా ఆత్మలు కూర్చొని ఉన్నారు. కళలో గోళంలో కూడా ఆత్మలు కూర్చునే ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే ఒక్కసారిగా ఒక్క సెకండ్లో ఈ పవరు దించడంతో వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తమై వాళ్ళు పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. బాపూజీ ఒకవేళ ఎవరైనా సంకల్పం చేసి మేము 10 కళల పవరు మా లోపలికి మరి సంకల్పం చేస్తూ ఉన్నారు, మా లోపల 10 కళల పవరు వచ్చేస్తుందా అని బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు. సంకల్పాల్లో సిద్ధి లభిస్తుంది. మీరు ఇప్పుడే సంకల్పం చేయండి, నేను బేహద్దు కళల పవరు కలిగినటువంటి ఆత్మను, నా లోపల బేహద్దు కళల పవరు ఉన్నది. రచయిత చోటురామ్ బాపూజీ, బేహద్ బాపూజీ దాదాజీ నాకు ఈ పవర్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. నా ఆత్మ రిసీవ్ చేసుకుంటూ ఉంది, నా సెల్లో కూడా ఇది ఛార్జ్ అయిపోతూ ఉంది. నేను యాక్సెప్టేషన్ చేస్తున్నా, స్వీకరిస్తున్నా, పవర్ని స్వీకరిస్తున్నాను అని ఏ విధంగా ఆలోచన చేస్తారో మీరు అదే విధంగా పొందుతారు. యోగంలో కూర్చున్నప్పుడు బేహద్ కళ పరం లైట్ యొక్క బాడీలో నేను ఉన్నాను, నా బాడీ బేహద్ కళల పరం లైట్లో ఉన్నది అని బాగా గట్టి సంకల్పం చెయ్యండి అంటున్నారు బాపూజీ. ఎందుకంటే ఏదైతే ఆలోచిస్తారో అదే విధంగా అయిపోతారు. నా యొక్క బేహద్ కళల పరం లైట్ బాడీ మా ఇల్లు, అంటే మీరు బేహద్ పిల్లలు ఎక్కడైతే ఉన్నారో ఆ ఇల్లు మొత్తం కూడా బేహద్ కళల పవరు, బేహద్ కళల పరం లైట్ తోటి నిండిపోయింది అనే సంకల్పం చేయండి. తమ ఇంటిని మీరు సంభాళించుకోండి, శరీరాన్ని సంభాళించుకోండి. చారిటీ బిగిన్స్ ఎట్ హోమ్ అంటే బేహద్ పిల్లలు ఇంట్లో ముందు పరం లైట్ 10 కళలు పరం లైట్ పంపినప్పుడు ఇల్లు కూడా పరం లైట్ మయం అయిపోతూ ఉంటుంది. తర్వాత ప్రపంచంలో వాళ్ళని చూద్దాం, ముందు బేహద్ పిల్లల్ని చూడాలి కదా. తమ ఇంటిని ఇప్పుడే పరం లైట్గా మార్చుకోండి. మీ ఇల్లు మారిపోతుంది. చుట్టుపక్కల ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి కూడా అనుభవం అవుతుంది. ముక్తి, జీవన్ముక్తి యొక్క అనుభవాన్ని వాళ్లకు చేయించండి. ఇదే విధంగా నేను బేహద్ కళల ఆత్మను, నా బాడీ బేహద్ కళల పవర్లో ఉన్నది, నా ఇల్లు బేహద్ కళల పవర్తో నిండిపోయింది, నేను బేహద్ కళ పరం శాంతిని అనుభూతి పొందుతూ ఉన్నాను. బేహద్ కళ పరం శాంతి, బేహద్ కళ పరం ఆనంద్, బేహద్ కళ పరం సుఖంలో నేను ఉన్నాను
నా దగ్గర పరమానంద స్వరూపం, నిత్యానంద స్వరూపం, నిజానంద స్వరూపం, దివ్యానంద స్వరూపం ఉన్నది అని ఇవన్నీ కూడా మీరు సంకల్పం చేసుకుంటూ మీరు అనుభవంలో ఉంటూ ఉండండి. ఎవరైతే ఆలోచిస్తారో ఆ విధంగానే తయారైపోతారు. మీరు ఆలోచించగా ఆ స్వరూపాన్ని ధారణ చేయగా, స్మృతి చేయగా ఏదో ఒక రోజు మీరు ఆ విధంగా అయిపోతారు. అందుకని ఈ సంకల్పాన్ని మాటి మాటికి చేస్తూ ఉండాలి. మాటి మాటికి ఆలోచిస్తూ ఉండాలి. అదే స్మృతిలో ఉండాలి, అదే స్థితిలో ఉండాలి. ఆ స్వరూపంలో ఉంటే అప్పుడు మీకు చాలా ఖుషి వేస్తుంది. మీ ఖుషిని చూసి మీకేం లభించింది అని అందరూ అడుగుతారు అంటున్నారు బాపూజీ. మీ దగ్గర పరం శాంతి ఉంది, పరం సుఖం ఉంది అని వాళ్ళకు కూడా చూసిన వాళ్ళకి ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. పరం శాంతి ఉంది, పరం శాంతిని పంచండి, మీరు అందరికీ వైబ్రేట్ చెయ్యండి. ఆటోమేటిక్గా మీరు ఈ విధంగా స్మృతి చేస్తూ ఉండండి. వైబ్రేషన్లు అందరికీ టచ్ అవుతాయి. శత్రువులు కూడా మిత్రులు అయిపోతారు. అందరికీ పరం శాంతి లభిస్తూ ఉంటుంది అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. మీ యొక్క ఓరాను పూర్తిగా పరం లైట్ తోటి నింపుకోండి. ఇల్లు మొత్తం నింపుకోండి. పరం శాంతి, పరం లైట్ నింపుకోండి. బేహద్ కళల పరం లైట్ తోటి నా ఇల్లు నిండిపోయింది. నేను బేహద్ కళల పరంధామంలో ఉన్నాను. నేను బేహద్ కళల ఇంట్లో ఉన్నాను. నా ఇల్లు బేహద్ కళల పరంధామంగా అయిపోయింది. మా ఇల్లు బేహద్ కళల పరం లైట్తో నిండిపోయింది. నేను బేహద్ కళా పరమానందంలో ఉన్నాను. నేను బేహద్ కళల పరం శాంతిని పొందుతూ ఉన్నాను అని సంకల్పం చేయండి. ఒకవేళ 1-2 కళల పరం శాంతి కాదు ఇది. ఏమనుకుంటున్నారు? బేహద్ కళల పరం శాంతి, 1-2 కళల పరం శాంతి కాదు, బేహద్ కళల పరం శాంతి అనుభవం చేసుకోండి. ఖుషీగా ఉండండి. ఆటోమేటిక్గా పరివర్తన అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. మిమ్మల్ని మీరు ఖుషీలోకి నింపుకోండి. ప్రపంచం కూడా మిమ్మల్ని చూస్తుంది. ప్రపంచాన్ని చూస్తూ కూడా చూడనట్టే ఉండండి, వింటూ కూడా విన్నట్టే ఉండండి. భావాతీతంగా కండి. భావనల్లో ఇరుక్కుపోవద్దు. భావాతీతంగా అవ్వండి. కర్మాతీతంగా కాగలుగుతారు. గుణాతీతంగా కండి. గుణాతీతంగా అయితే ఫటాఫట్ త్వరగా కర్మాతీత స్టేజి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. త్వరగా మీ లోపలికి లైట్ వస్తుంది. వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తం అయిపోతారు. ఇల్లు మొత్తం లైట్ మయం, పరం లైట్ మయంగా అవుతుంది. ఇదే ప్రాసెస్ మీరు చేయాల్సింది. మీ యోగము, మీ సంకల్పము, జ్ఞాన స్వరూపం, జ్ఞానం యొక్క ధారణ జీవితంలో ధారణా స్వరూపంగా కావాలి. ఏదైతే జ్ఞానం ఉన్నదో అది బేహద్ జ్ఞానం. చూడండి, డాక్టర్ చదవటానికి, ఇంజనీర్ చదవటానికి సగం జీవితం, ముప్పాతికి జీవితాన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు. మరి మీరు ఈ విధంగా జ్ఞానం మీకు లభించింది, తీసుకున్నారు. యోగం యొక్క విధి కూడా చెప్పాము, తేలిగ్గా చెప్పాము. జ్ఞానమే జీవితంగా ధారణ చెయ్యండి. నిరంతరం కర్మయోగిగా కండి. అప్పుడు చూడండి ఎంత మజా అనేది వస్తూ ఉంటుందో అంటూ ఉన్నారు. ఈ యొక్క మజా మీరు రావటంతో ఆనందంగా ఉంటారు. భలే నౌకరీ ఉద్యోగం చేస్తున్నా పరం లైట్, పరం శాంతి యొక్క వైబ్రేషన్లో ఉండండి. ఉద్యోగం చేసే చుట్టుపక్కల కూడా ఈ వైబ్రేషన్ని పంపించండి. మీ యొక్క బాస్ కానీ, మీ కొలీగ్స్ కానీ వాళ్ళు కూడా మీ యొక్క సంబంధ సంపర్కంలో వచ్చినప్పుడు పరం శాంతి అనుభవాన్ని పొందుతారు. పరస్పరం ఇదే మాట్లాడుకోండి, అనుభవం చేసుకోండి. మీ దగ్గర పరం శాంతి మీ దగ్గర నుండి మాకు లభిస్తుంది అనే విధంగా అనిపించుకోండి. కొందరు అయితే మరి రాళ్ళు ఇసిరేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, మీ మీద గ్లాని చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు పూలు కురిపిస్తారు మీ మీద. పరం శాంతి వైబ్రేషన్లు అందరికీ ఇవ్వండి. మీ ద్వారా అందరికీ వెళ్ళిపోవాలి. మనం ఇస్తేనే వాళ్ళకు పరం శాంతి లభిస్తుంది. మన దగ్గర పరం శాంతి ఉంది. పరం శాంతిని పంచుతూ ఉండండి అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. మరి నెగిటివ్ సంకల్పాలు అనేటువంటి రాళ్ళని ఇసిరిన వాళ్ళు ఉన్నారు, గ్లాని చేసిన వాళ్ళు, ఎక్కిరిచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. నెగిటివ్ ఆలోచించారనుకోండి, ఏదో ఒక రోజు ఆ నెగిటివ్ ఆలోచనే వాళ్ళని ఖతం చేస్తుంది. ఆలోచించి అలసిపోతారు. ఆత్మ, వారి యొక్క బుద్ధి భ్రష్టమైపోతుంది. పరం శాంతి వైబ్రేషన్లు వాళ్ళకి ఏదో ఒక నాడు టచ్ అవుతూ ఉంటాయి. వాళ్ళు అప్పుడు ఆలోచించడం కూడా ఆలోచించలేరు. శాంతి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అర్థం కావటం లేదంటారు.
మరి నన్ను జ్ఞాపకం చేస్తేనే మీకు శాంతి లభిస్తుంది అనిపించుకోండి. మీరు మాటి మాటికి దీన్ని స్మృతి చేస్తూ ఉండండి. మాటి మాటికి పరం శాంతి పొందండి. ఒకరోజు తప్పకుండా మీ దగ్గర అద్భుతం ఉంది, మీరు మాకు పరం శాంతి ఇస్తున్నారు అని మీ బాస్ అయినా, మీ కొలీగ్స్ అయినా, సహయోగులైనా, పరివారం వాళ్ళైనా, ఎవరైనా సరే, శత్రువులు కూడా మిత్రులు అవుతారు. పరం శాంతిమయం కండి అంటున్నారు బాపూజీ. అచ్చా, నెక్స్ట్ అనంతబాయి కొన్ని ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు. దాని యొక్క టాపిక్ నెక్స్ట్ మనం విందాము. పరం శాంతి. నమస్తే.